Okay, ma'am. So good afternoon, students. Research person is Dr. G Pranitha. Pranitha madam, Hyderabad Begumpet Women's one of the famous colleges in the Telangana state, and A+ college. Madam is working as assistant professor at JDC Women Begumpet. మనకి ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా మేడం వన్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్ పర్సన్స్ అంటే she has more than 20 years of experience. She is also an author of degree textbooks. Madam, ఏ సెమ్ లో ఫోర్త్ సెమ్ థర్డ్ సెమ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమ్ టూ టెక్స్ట్బుక్స్. She is also author of కొందరు చూసి ఉంటారు DLP publications and Divya Lakshmi publications. She is one of the best teachers in organic chemistry. కాబట్టి ఆన్లైన్ లో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పిల్లలకి రీచ్ అవుతుంది. ది బెస్ట్ రీసెర్చ్ పర్సన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్టేట్ మనం తీసుకుంటున్నాం. So madam, thank you once again for joining us, joining our team and trying to help our students. Madam, thank you. Thank you, sir. మీరు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేయడం కూడా గ్రేట్ సార్, గ్రేట్. స్టూడెంట్స్ యూ ఆర్ రియల్లీ అంటే ఆన్లైన్ చేయడం అయితే అంటే మనం అనుకోకుండా చేస్తాం మేడం. కాకపోతే ఆ బెనిఫిట్ అవడం వెరీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం ఏంటంటే టాప్ 10 లో ఒక 5-6 రావడంతో అది ఎవ్రీ ఇయర్ చేద్దాం, ఎక్కువ మంది బెనిఫిట్ అవుతుంది కానీ అట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం. లేకుంటే ఈసారి మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ అనుకున్నాము, బట్ రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. ఓన్లీ ఇక్కడ పిల్లలు అంటే 20-30 స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ హెల్ప్ చేయలేము మనం. సో అట్లా ఉద్దేశంతో ఈసారి కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. నేను ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో అసైక్లిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. కెన్ యూ ఏబుల్ టు హియర్? కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ? Yes ma'am. Yes ma'am. So అసైక్లిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ లో మనకు 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్. అవునా? సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఆల్కేన్? Alkane is nothing but the organic compounds which contain only sigma bonds. The organic compounds which contain only sigma bonds. There is no pi bonds and there is no any heteroatom anamata like halogen gani, nitro group, any no functional groups. So such type of the compounds name antaru alkanes antam. Alkanes. And what is the general formula of the alkane? CnH2n+2. ఇక్కడ n అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. Cn, n is nothing but number of carbons. H2n, again ఇక్కడ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. సో +2, this is the general formula of alkanes. And here ఇక్కడ మనము చాలా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ చూడొచ్చు. See, if the organic compound contain only one carbon, అప్పుడు ఏమంటారు IUPAC నామినిక్లేచర్ ప్రకారం? What is the IUPAC nomenclature for the alkane? What is the common name? So one carbon unte దాన్ని ఏమంటాం? methane. Yes, one carbon unte meth. Then what is the suffix we have to add? దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? alkanes కి మనం ఏం యాడ్ చేస్తాం? ane. We have to add ane as a suffix. So one carbon unte methane, 2 carbons unte enti? 2 carbons unte so ethane, 3 carbons unte prop, 1 2 3 carbons unte emantam propane, 4 carbons unte 1 2 3 4, okay, butane plus ane is called butane. 5 carbons pentane, 6 carbons, come on read out, hexane. Yes, 6 carbons unte hexane. 7 carbons unte heptane. 7 carbons unte entama heptane. 8 carbons unte octane. 9 carbons unte nonane. 10 carbons unte decane. Okay, so మనం కామన్ నేమ్ ఏమి ఇస్తాము అంటే ane. ane is the name we have to give for the
We have to add after the number of carbons, we have to add as a suffix for the alkanes. Alkane, ane means nothing but alkanes. ఇక్కడ చెక్ చేయండి మీరు వెదర్ దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఫార్ములా నాట్ అనేది చెక్ చేయండి. ఎలా చెక్ చేస్తాం? సి, హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ హియర్? ఓన్లీ వన్ కార్బన్. CH 4 hydrogens. సో ఇక్కడ 1 కార్బన్స్, N మీన్స్ ఏంటి? ఏం చెప్పిన? C1 H 2 into 1 plus 2. So CH4. So if you check any of these organic compounds, any organic compounds kuda, they follow this formula, that is CnH2n plus 2. Okay, so this is the general formula of alkane. Then identi boiling point. Boiling point always you remember amma, manaki ikkada only 1 carbon undi, top to down ku poye koddi em avutundi? Molecular weight. That means the number of carbons are increasing. Number of carbons are increasing means what? The molecular weight. Molecular formula increasing, nothing but the molecular weight also increases. So molecular weight increases, the boiling point also increases. So ikkada meeku methane ki negative lo unte, whereas decane ki emundi positive 170 plus 174 degrees. And as molecular weight is increases, boiling point also increases. Okay, so this is the 3-dimensional structure of alkanes. Meeku anni kuda sigma bonds. What is the structure of methane? What is the structure of methane? It is a tetrahedral geometry. Enti geometry idi? Tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. And what is the hybridization of this compound? Any compound మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, carbon which attached with the only the sigma bonds. Only sigma bonds. So here the hybridization is sp3 hybridization. sp3 hybridization ఉంటుంది. Geometry ఏమో tetrahedral geometry ఉంటుంది. Clear? Take 4 bonds with మీకు కనిపిస్తుంది ఆ స్క్రీన్? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో మన ఏమేం రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? ఐయుపాక్ నామినిక్లేచర్ రాసేటప్పుడు ఆల్కేన్స్ కి ఏమేం రూల్స్ ఫాలో కావాలి అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మనం లాంగ్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. లాంగ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానిలో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దెన్ థర్డ్ పాయింట్, దానికి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే దట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ షుడ్ గెట్ ద లీస్ట్ నెంబర్. ఆ విధంగా మనం నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ షుడ్ గెట్ ద లీస్ట్ నెంబర్. ఓకే, దెన్ రైట్ ద నేమ్ యాజ్ ఏ, ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద నెంబర్ దెన్ రైట్ ద నేమ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ వర్డ్. ఆ కంప్లీట్ నేమ్ ని సింగిల్ వర్డ్ గా రాయాలి. దెన్ ఇక్కడ మీకు మోర్ దాన్ 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంటే దెన్ విచ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫస్ట్ రాయాలి అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సపోజ్
మిథైల్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంది, ఈథైల్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంది. సో మిథైల్ విచ్ స్టార్ట్ విత్ M లెటర్, whereas ethyl which start with E letter. కనుక ఫస్ట్ ఏది స్టార్ట్ చేస్తాము, ఏది రాస్తాము అంటే ఈథైల్ రాస్తాము. ఓకే, రైటింగ్ ద IUPAC nomenclature. సో మీరు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా చేస్తేనేమో 7 కార్బన్స్ వస్తాయి. సో వీఆర్ రైటింగ్ ద నంబర్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ స్ట్రైట్ చైన్ లైక్ దిస్. ఇలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే 8 కార్బన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇలా రాస్తే సెకండ్ కార్బన్ 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్, దట్ ఈస్ ద మిథైల్ గ్రూప్. ఎట్ 5th కార్బన్ 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్, దట్ ఈస్ ద మిథైల్ గ్రూప్ substituent, that is ఉంది. ఒకటి 2 నెంబర్, ఒకటి 5 నెంబర్, another one is a 6th number. And what is the another possibility? We can write the numbering from the right to left కూడా ఇవ్వచ్చు. Right to left ఇస్తే the first substituent కి ఏ పొజిషన్ వస్తుంది, 3rd పొజిషన్ వస్తుంది. So this is the wrong giving the numbering. ఎందుకు the first substituent కి 3rd నెంబర్ వస్తుంది అంటే highest number, it reaching the highest number. ఇక్కడ ఏంటి first substituent, 2nd number. So this is the correct way of giving the numbering. Then so total 8 carbons unnai. So what is the basic name? That is called octane. Avuna 8 carbons unnai, all are sigma bonds, that is called octane. Then what are the substituents amma? 2nd position methyl group, 6th position methyl group. Appudu emantam dimethyl. And ఇంకొక నేమ్, ఇంకో సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఏంటి, 5th పొజిషన్ ఇథైల్ గ్రూప్. సో కానీ ఇక్కడ మిథైల్ కంటే ఇథైల్ ఈ కమ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. సో కంప్లీట్ నేమ్ ఏం రాస్తాం, 5 ఇథైల్ 2,6 డైమిథైల్ ఆక్టేన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి, లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దెన్ ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాం, సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి. తర్వాత మోర్ దాన్ 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంటే నంబరింగ్ నేమింగ్ ఎలా రాస్తాము, అకార్డింగ్ టు ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్ కి అయితే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ లెటర్ వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నంబరింగ్ రాస్తాం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ IUPAC nomenclature. క్లియర్ గర్ల్స్? క్లియర్ అమ్మా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఆల్కేన్ లో మనం జనరల్ గా ఏం చూస్తాము అంటే ప్రైమరీ కార్బన్, సెకండరీ కార్బన్, మేము వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు మేము. అందరికీ అంతేనా? అవును మేడం. ఓకే. సో ఇప్పుడు వినండి, ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉంటది. సో ఈచ్ కార్బన్ కెన్ మేక్ ద 4 bonds విత్ ది అదర్ ఆటమ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ
primary carbon means carbon if it attach with the only one alkyl group. Alkyl ante adi methyl undochu, ethyl, propyl, any group. Carbon if it attach with the only one alkyl group, that so remaining anni em undali ante protons undali. Ikkada 3 protons unte then this carbon is called primary carbon. అర్థమవుతుందా? స్క్రీన్ షేర్ అవుతలే మేడం. What is the secondary carbon? Secondary carbon Screen share means అవుతలే each మేడం. carbon. స్క్రీన్ వస్తలే. Screen is detecting, ma'am. Ma'am, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మీకు? Yes Okay, ma'am. ma'am. Okay. Okay ma'am. So what is the secondary carbon? Secondary carbon means each carbon if it is attached with the 2 alkyl groups, అంటే 2 carbons attach అయ్యి remaining 2 positions ఏముండాలి, హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అది secondary carbon. Tertiary carbon ఏంటి, 3 alkyl groups ఉండి అంటే 3 carbons ఉండి only 1 proton ఉంటే that is the tertiary carbon. What is the quaternary? All alkyl groups ఉంటాయి, ఇంకా హైడ్రోజన్స్ ఏ ఉండవు. హైడ్రోజన్స్ లేకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాటర్నరీ కార్బన్. 1 ప్రోటాన్ ఉంటే టెర్షరీ, 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటే సెకండరీ, 3 ప్రోటాన్స్ ఉంటే ఏమంటారు, ప్రైమరీ కార్బన్. ఓకే, ఆ విధంగా హైడ్రోకార్బన్స్ ఏమంటే మనం ప్రైమరీ కార్బన్, సెకండరీ కార్బన్, టెర్షరీ కార్బన్, క్వాటర్నరీ కార్బన్ అంటాం. మీరు ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే చూడండి, ఇది ఒక కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్ లో చూడండి, ఇక్కడ కార్బన్ చుట్టూ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయమ్మా, 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. 3 ప్రోటాన్స్ ఉంటే ఆ కార్బన్ ఏమంటారు, ప్రైమరీ కార్బన్. ఈ కార్బన్ కి ఓన్లీ 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటే సెకండరీ కార్బన్. అండ్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ది ఓన్లీ 1 ప్రోటాన్. 1 ప్రోటాన్ ఉంటే టెర్షరీ కార్బన్. అదే ఈ కార్బన్ కి అసలు ప్రోటాన్సే లేవు, క్వాటర్నరీ కార్బన్. ఆ విధంగా మనం ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ, క్వాటర్నరీ కార్బన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ alkyl group? Methyl, ethyl, propyl. ఎస్, అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఆల్కైల్ గ్రూప్ నుంచి 1 ప్రోటాన్, 1 proton. 1 ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, Alkyl. 1 proton if we release, that is called what, Alkyl. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఇప్పుడు మీథేన్ అంటే ఏమన్నట్టు, ఆల్ ది ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. CH4 ఉంటే దాన్ని మీథేన్ అంటాం. సో మీథేన్ నుంచి ఒక ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు, మిథైల్. మిథైల్. సిమిలర్ గా ఇదేం కాంపౌండ్, ఈథేన్. 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఏమన్నట్టు, ఈథేన్. ఈథేన్ నుంచి ఒక ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు, ఇథైల్. అంటే ఆల్కేన్ వేరు, ఆల్కైల్ వేరు. ఆల్కేన్ నుంచి ఒక ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఆల్కైల్. ఓకే, Yes, ma'am. ఓకే. సో జనరల్ గా ఈ ఆల్ ఆల్కేన్స్ అంటే మీథేన్ ఉండొచ్చు, ఈథేన్, బ్యూటేన్, ఆల్ దీస్ ఆల్కేన్స్ జనరల్లీ ఇన్ ద నేచర్ దే ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫార్మ్ లో మనకి మాక్సిమం ఆల్కేన్స్ అవైలబుల్. సో న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి, న్యాచురల్ గ్యాస్ లో మెయిన్ గా ఉండేది గ్యాస్ ఏంటి అంటే మీథేన్. న్యాచురల్ గ్యాస్ లో మెయిన్ గా ఉండేది ఏంటి, మీథేన్ గ్యాస్ ఉంటది. మన ఎల్పిజి గ్యాస్ లో మనం కుకింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా, ఎల్పిజి గ్యాస్ అంటాం కదా. ఎల్పిజి గ్యాస్ లో ఏముంటది, బ్యూటేన్. ఓకేనా, బ్యూటేన్ అంటే ఈ నార్మల్ ఆల్ ద ఆల్కేన్స్ చూడండి, ఇక్కడ C5 అంటే ఏంటి, పెంటేన్ నుంచి C12 వరకు
గ్యాసోలిన్ ఫామ్ లో, C12 నుంచి C16 వరకు కెరోసిన్ ఫామ్ లో, C15 టు C18 మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే పెట్రోల్, డీజిల్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఆల్కేన్స్. ఓకే, బట్ దే ఆర్ లాంగర్ కార్బన్ చైన్స్. మోర్ దాన్ 15 ఉంది చూడండి, 15 to 18 కార్బన్స్. ఇవి ఏమి అంటారు? డీజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఓకే, so these are natural. All the alkanes, they are readily available in the earth. So next, coming to the very important reaction, that is the preparation of alkanes. సో మీకు ఈ ప్రిపరేషన్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీకు ఇది స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారమ్మా. నేమ్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్, స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వుడ్జ్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ దిస్? వుడ్జ్ రియాక్షన్. What is the Wurtz reaction? 2 moles of alkyl halide. 2 moles of alkyl halide. ఇక్కడ ఆల్కైల్ అంటే మిథైల్ ఉండొచ్చు, ఇథైల్, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్, ఎనీ గ్రూప్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? 2 moles of alkyl halide on reaction with sodium metal. Sodium metal in the presence of what is this solvent? Ether. Dry ether solvent. ఇది ఈథర్ సాల్వెంట్ లోనే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సోడియం మెటల్ కి వాటర్ జరిగితే యాడ్ అవుతే అది ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సో మనకు ఈ ప్రొడక్ట్ రాదు కనుక వుడ్జ్ రియాక్షన్ లో ద సాల్వెంట్ ఈస్, ఏ సాల్వెంట్ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఈథర్ సాల్వెంట్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ 2 moles ఆల్కైల్ హాలైడ్ రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏం ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్కేన్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్కేన్. అండ్ ఇంకొక కండిషన్, ఇక్కడ వుడ్జ్ రియాక్షన్ లో మనం మీథేన్ ప్రిపేర్ చేయలేము. ఎందుకు? మీథేన్ లో ఓన్లీ 1 కార్బన్ ఉంటది, కార్బన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వుడ్జ్ రియాక్షన్ లో ఏంటి? మినిమం 2 కార్బన్స్ నుంచి కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది? ఇథైల్ అయోడైడ్, హాలోజన్. ఇది అయోడిన్ అంటే హాలోజన్. సో ఇథైల్ iodine on reaction with the sodium metal, and what is another alkyl halide? Methyl iodide. Two different alkyl halides ఉన్నాయమ్మా. ఒకటేమో మిథైల్ హాలైడ్, అనదర్ వన్ ఇస్ ఇథైల్ హాలైడ్. 2 different alkyl halides ఉన్నప్పుడు మీకు ఫైనల్ ఏముంది? ఏదైతే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో ఆ 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కనెక్ట్ అయ్యి which forms the alkanes. సో ఇక్కడ మీకు ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడేమో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 కార్బన్ ఉంది. సో టోటల్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ కంటైనింగ్ కార్బన్స్? 3 propyl. Yes, 3 ప్రొపైల్ అనొద్దు, ప్రోపేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ప్రోపేన్ ఫామ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు 2 moles of ethyl halide ఉంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? 2 moles of ethyl halide on reaction with ether. అప్పుడు ఏం ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? Butane. Butane. Yes, very good. Butane. Okay, this is the very very important. Making Ma'am, one doubt, ma'am. Ma'am, dry ether place lo THF vadochu ma'am, tetrahydrogenfuran. టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ అంటే అవన్నీ కూడా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. కానీ సోడియం మెటల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సోడియం మెటల్ కి బెస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఈథర్. బెస్ట్ సాల్వెంట్ ఏంటంటే ఈథర్. అంటే ఇంకొకటి, ఇవి నేమ్ రియాక్షన్స్ లో మనం ఇవేవి చేంజ్ చేయలేం. నేమ్ రియాక్షన్స్ అంటే దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్, దే హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్, కనుక అవి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి, మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయలేం. మేబీ దట్ ఈస్ అనదర్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్. వుడ్జ్ రియాక్షన్ అంటే ఈ వుడ్జ్ అతను ఏం ఐడెంటిఫై చేశారు? ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. ఇవి నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు, నేను చేంజ్ చేయలేవు. లైఫ్ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. క్లియర్? నువ్వు సపోజ్ నువ్వు అది టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరన్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ మేబీ ఇప్పటి వరకు లేదు. యూ కెన్ గివ్ సమ్ అదర్ నేమ్, మీరు అలా పెట్టొచ్చు. లేదు నార్మల్ ఆల్కేన్స్ ప్రిపరేషన్స్ లో కూడా అది మనం రాయొచ్చు, కానీ వుడ్జ్ రియాక్షన్స్ లో మనం రాయలేము. నేమ్ రియాక్షన్స్, ఎనీ నేమ్ రియాక్షన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో ఇది ఒక్కటి మీకు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారమ్మా. వుడ్జ్ రియాక్షన్ కనుక చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలా అడుగుతారు డైరెక్ట్ గా, ఎనీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఇచ్చేసి సోడియం అండ్ ఈథర్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్ వుడ్జ్ రియాక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ హియర్? Alkane is the product. So next is there are the n number of methods are there to prepare the alkanes.
So this is the another method, that is the cold base electrolysis reaction. So ikkada enti ante salt, this is the potassium salt of carboxylic acid, potassium salt of carboxylic acid on electrolysis. Electrolysis means to this salt we have to add the water, then apply the power. So appudu emoutundi on electrolysis, anode vadda alkene form avutundi and carbon dioxide gas also releasing. Cathode vadda emoutundi hydrogen gas and potassium hydroxide. ఓకే. సో మనం ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కి మనకు మెకానిజమ్స్ అవి ఇవి చదవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కొన్ని స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ కి మాత్రమే నేమ్ రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా రిమైనింగ్ వీటికైనా మెకానిజమ్స్ అవసరం లేదు. ఎందుకు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రాసేటట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నాను కదా, చూడండి ఇక్కడ ఇది ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్ అంటే ఏమంటారు, ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్ ఏమంటారు, రియేజెంట్. దిస్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. ఇక్కడ మీకు హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది. వాటర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, H ప్లస్ OH మైనస్. ఇక్కడ ఏముంటది, మెటల్, ఇదేమో మెగ్నీషియం అంటే మెటల్, మెటల్స్ కి ఎప్పుడు పాజిటివ్ చార్జే ఉంటది, నెగిటివ్ చార్జ్ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఆర్కే చార్జ్ ఉంటుంది, మైనస్ చార్జ్ ఉంటుంది, మైనస్ ఇదేమో ప్లస్. సో ఈ మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న H ప్లస్ అటాక్ అయ్యి మనకి ఏమొస్తుంది, ఆల్కేన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న OH అనేది మెగ్నీషియం అటాచ్ అయ్యి బై ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ as hydrolysis of Grignard reagent. Hydrolysis of Grignard reagent. Suppose ఇక్కడ మీకు methyl magnesium halide on hydrolysis, what is the product here? Methyl magnesium halide on hydrolysis, what is the product here? Methane. Yes, correct. Methane is the product. So next another preparation method, that is the reduction అనొచ్చు, reduction of unsaturated compounds అనొచ్చు, లేదంటే addition of hydrogen to the unsaturation. Unsaturation అంటే ఏంటి, the compounds which contain the double bonds and any unsaturation ఉంటే దాన్ని అన్సాచురేషన్ అంటాం. ఈ అన్సాచురేషన్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం హైడ్రోజన్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో జనరల్లీ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ క్యాటలిస్ట్ మేబీ పెల్లాడియం, ప్లాటినం, ఎనీ క్యాటలిస్ట్ ఉండొచ్చు. కానీ ఈ క్యాటలిస్ట్ ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ గా నికెల్ ఉండి టెంపరేచర్ 200 to 300 degrees మెన్షన్ చేస్తే దాని పర్టికులర్ నేమ్ ఏమంటారు అంటే సబాటియర్ శాండరన్స్ రియాక్షన్ అంటారు. సబాట్ అంటే ఎనీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాటలిస్ట్, ఇక్కడ మీకు హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది, ప్లాటినం, పెల్లాడియం, నికెల్. కానీ నికెల్ మెన్షన్ చేసి ఈ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేస్తే దట్ స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as సబాటియర్ శాండరన్స్ రియాక్షన్. So these are all the preparation of alkanes. Okay, ఇంకా చూడండి మీరు ఇంకా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, మీకు అన్ని అవసరం లేదు. ఇంకొక లాస్ట్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ ద ఆల్కైల్ హాలైడ్. ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఆన్ రిడక్షన్. రిడక్షన్ అంటే ఏంటి, రిడక్షన్ మీన్స్ addition of hydrogens. Addition of hydrogen. Addition of hydrogen is called what, reduction. So ఇక్కడ reducing agent అంటే n number of reducing agents ఉన్నాయి, like lithium hydride or in the presence of hydrogen palladium, zinc, NaBH4, yes, sodium borohydride. Yes, చాలా reducing agents ఉన్నాయి. ఈ reducing agents ఏం చేస్తాయి, హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ని డొనేట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఆల్కైల్ హాలైడ్ రెడ్యూస్ అయిపోయి which gives the alkane. So these are all the preparation methods of alkanes. Next, coming to the reactivity, chemical reactivity of the alkanes. Alkanes ki asal reactivity untunda, తక్కువ ఉంటది మ్యామ్. తక్కువ ఉంటది. ఎందుకు, పారాఫిన్స్ అంటారు కదా మ్యామ్. పారాఫిన్స్. yes, another thing, సిగ్మా బాండ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యామ్. సిగ్మా ఆల్కేన్స్ కి కామన్ నేమ్, అనదర్ నేమ్ ఏంటి అంటే పారాఫిన్స్. లెస్ రియాక్టివ్, వెరీ 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 లెస్ రియాక్టివ్. మీరు ఏం యాడ్ చేసినా, దానికి ఎలక్ట్రోఫైల్స్ యాడ్ చేసినా, న్యూక్లియోఫైల్స్ యాడ్ చేసినా రియాక్టే కాదు.
వెరీ వెరీ లెస్ రియాక్టివ్. లైక్ మనకు నోబెల్ గ్యాసెస్ ఎలా స్టేబుల్ ఉంటాయి? నోబెల్ గ్యాసెస్ తెలుసు కదమ్మా, హైడ్రోజన్, హీలియం, నియాన్ ఎలా అయితే స్టేబుల్ ఉంటాయో అంత స్టెబిలిటీ కాదు, కానీ ఆల్కేన్స్ కూడా హైలీ స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్ రియాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. ఎందుకు? ద రీజన్ ఏంటి అంటే ఆల్కేన్స్ లో అన్ని కూడా సిగ్మా బాండ్స్. సిగ్మా బాండ్స్ అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటేనే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో సిగ్మా బాండ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్స్. సిగ్మా బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి. అండ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కూడా వెరీ వెరీ లెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్, వన్ ఏమో కార్బన్ కార్బన్ మధ్య సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది, and carbon hydrogen electronegativity difference also very very less. So because of these two reasons, alkanes are less reactive compounds. Okay na? So alkanes only one type of reactions jarugutai, that is called Free radical reaction. yes, free radical substitution Yes, reaction. ma'am. A free radical substitution reactions ekkada jarugutai ante in the presence of sunlight or in the presence of high temperature. This reaction is very very important. మీరు మొత్తం ఆల్కేన్ లో ఒకటి ఉజ్ రియాక్షన్ and second one is alkane on reaction with the chlorine, that is reaction with the halogen. Okay, ఇవి రెండు మెయిన్ అమ్మా, reaction with the halogen. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు యాక్చువల్గా దీనికంటే ముందు ఒక స్టెప్ ఉంటుంది. మీథేన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది క్లోరిన్, మీథేన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది క్లోరిన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. Initiation. సన్లైట్ ఇది ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే మిథైల్ క్లోరైడ్ ప్రొడ్యూస్. సో ఇవన్నీ కూడా sunlight, in the presence of sunlight or in the presence of high temperature, this reaction takes place through this radical. Radical ante enti? Having one single electron or odd electron is called as radical. So methane on reaction with chlorine in the presence of sunlight, first methyl chloride form avutundi. What is this name? Methyl chloride. Kani ee radical substitution reactions are highly reactive. ఆ రియాక్షన్ ని మనం ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేయలేము. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇది క్లోరిన్ రాడికల్ అనేది ఇక్కడ ఆల్ ద ప్రోటాన్స్ రిప్లేస్ అయ్యే వరకు ఇది రియాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం మిడిల్ లో స్టాప్ చేయలేము. సో అగైన్ దిస్ methyl chloride reaction with the chlorine radical which produce methylene chloride. What is this name? Methylene chloride. Again this methylene chloride on reaction with the chlorine radical which produce chloroform. Yes, again by reacting with the chlorine radical, finally which produce carbon tetrachloride. Okay, and the coming if you see the mechanism of free radical substitution reaction, which takes place through the three steps. One is initiation reaction, propagation, termination. Initiation ante enti? First chlorine in the presence of sunlight, ikkada meeku ee arrow ee bond represent em chestundante homolysis. Homolysis means shifting of bonding electrons equally. Equal division of electrons are called as homolysis. Okay, symmetrical breakage. Odd electron వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ మీకు 1 electron ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 electron ఉంది. సో radicals ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమైనాయి? radicals ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. దెన్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ రాడికల్ వెళ్ళి ఇట్ విల్ రియాక్ట్ విత్ ది మీథేన్. మీథేన్ లో ఇక్కడ ఈ రాడికల్ దిస్ ప్రోటాన్ ఎలిమినేటింగ్ యాజ్ హెచ్ రాడికల్, ఇది హెచ్ రాడికల్ గా వెళ్ళిపోయి ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు అప్పుడు ఏమవుతుంది? మిథైల్ క్లోరైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మిథైల్ క్లోరైడ్. అలా నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ లో ఏమవుతుంది? అగైన్ దిస్ ప్రోటాన్ రాడికల్ విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై అనదర్ క్లోరిన్, మిథిలిన్ క్లోరైడ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ క్లోరోఫామ్, నెక్స్ట్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో టర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ రాడికల్స్ సింగిల్ రాడికల్స్ అలా ఫామ్ అయితే కదా, ఇవన్నీ కూడా టర్మినేషన్ లో దే కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్స్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్. లైక్ క్లోరిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ రాడికల్ రియాక్టింగ్ విత్ ది మిథైల్ రాడికల్, మిథైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది.
లేదంటే మిథైల్ రాడికల్ కంబైన్ అయి ఈథేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. Alkanes involves in free radical substitution reaction. Okay, alkane these free radical substitution reactions takes place either in the presence of sunlight or in the presence of high temperature. Very 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 important ఇది రియాక్షన్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఏం చూసాం, మీథేన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపౌండ్ నేమ్? ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? Propane మేడం, 3 కార్బన్స్. ప్రోపేన్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఏమో ప్రైమరీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 ఏమో ఇదేమో సెకండరీ కార్బన్. 1 సెకండరీ కార్బన్ ఉంది, 2 ప్రైమరీ కార్బన్. సో ఇలా డిఫరెంట్ కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ప్రైమరీ ప్రోటాన్, ఇక్కడనేమో సెకండరీ ప్రోటాన్. సో డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ మరి ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది? హాలోజన్ ఈ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేస్తుందా, ఈ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేస్తుందా? Because here the two possibilities. Yes, Primary proton can be replaced, secondary proton also can be replaced. దానికి ఏంటి అంటే ద కండిషన్స్ క్లియర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఆల్కెన్స్ లో ఒక రోజు రియాక్షన్, ఇంకొకటి ఈ స్లైడే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో మీకు అక్కడ వెన్ ఎవర్ ద మోర్ దాన్ వన్ పాసిబిలిటీ ఉంటే ద ప్రొడక్ట్ percentage of the product depends upon these following factors. ఒకటి ఏంటి అంటే చూడండి, హాలోజన్, రియాక్టివిటీ ఆఫ్ హాలోజన్. క్లోరిన్ కేమో హైలీ రియాక్టివ్, నెక్స్ట్ క్లోరిన్, నెక్స్ట్ బ్రోమిన్, నెక్స్ట్ అయోడిన్. దిస్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ ఆర్డర్, హాలోజన్ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్. దెన్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. Tertiary proton ki highly reactive, then secondary proton, then primary proton, then methyl proton. Okay na? Idemo halogen reactivity order, idemo alkyl groups protons, alkyl protons reactivity order. So మీకు ఎప్పుడైనా రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? స్టెబిలిటీ విల్ లెస్. స్టెబిలిటీ ఈస్ లెస్. రియాక్టివిటీకి స్టెబిలిటీ అనొచ్చు, ఆర్ ఇక్కడ మీరు సెలెక్టివిటీ, సెలెక్టివిటీకి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు ఫ్లోరిన్ కి హైలీ రియాక్టివ్, సో దెర్ ఇస్ నో సెలెక్షన్. అయోడిన్ అయితే తీసుకుంటే ఏంటి? అయోడిన్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్ రియాక్టివ్, కనుక అది సెలెక్టివ్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో అయోడిన్ కి రియాక్టివిటీ తక్కువ కనుక దానికి సెలెక్టివిటీ ఏంటి? ఎక్కువ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా టెర్షరీ ప్రోటాన్ కి ఏమో రియాక్టివిటీ ఎక్కువ కనుక సెలెక్టివిటీ ఏమవుతుంది? తక్కువ ఉంటుంది. రియాక్టివిటీ ఈజ్ లెస్, సో సెలెక్టివిటీ ఈజ్ మోర్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ probability factor. Probability factors means how many number of available protons, అంటే ప్రైమరీ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సెకండరీ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టెర్షరీ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. దాన్ని బేస్కొని ఏ ప్రోటాన్స్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ఈజీగా హాలోజన్ అనేది రిప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి డిసైడింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం? propane on reaction with chlorine. So chlorine మనకు రియాక్టివిటీ ఏంటి? లెస్సా ఎక్కువనా? మోర్ ఆర్ లెస్? క్లోరిన్ రియాక్టివిటీ బ్రోమిన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువనే ఉంటుంది మేడం. సో ఇక్కడ మీకు రియాక్టెంట్ ప్రోపేన్ అనేది సేమ్, మనం రెండింటికి సేమ్ రియాక్టెంట్ తీసుకున్నాం. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ లో ప్రోపేన్ ఇస్ ద కామన్ రియాక్టెంట్, కానీ ఇక్కడ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ బ్రోమిన్ తీసుకున్నాం. సో క్లోరిన్ కి సెలెక్టివిటీ లెస్ కనుక అది ఏం చేస్తుంది? ఐదర్ ప్రైమరీ ప్రోటాన్ అయినా అటాక్ చేస్తుంది, సెకండరీ ప్రోటాన్ అయినా అటాక్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్ గా ప్రైమరీ ప్రోటాన్ అటాక్ చేస్తే ఫస్ట్ అంటే ప్రైమరీ ప్రోటాన్ అటాక్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే సెకండరీ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. సెకండరీ రాడికల్ విల్ బి స్టేబుల్. జనరల్ గా ఫస్ట్ ఇక్కడ అటాక్ అయితే ఇది అనేది స్టేబుల్ గా ఫామ్ ఉంటుంది, ఈ రాడికల్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఆర్ఎల్స్ మీది దీనికి ఏంటి అంటే సెలెక్టివిటీ అనేది క్లోరిన్ కి సెలెక్టివిటీ ఈజ్ లెస్ కనుక
ఇది జనరల్ గా ప్రిఫరెన్షియల్ గా ప్రైమరీ గ్రూప్ కి అటాక్ అవుతుంది. నో సెలెక్టివిటీ, సో ప్రైమరీ ప్రోటాన్ ని ఈజీగా రిప్లేస్ చేస్తుంది. ద రీజన్ ప్రైమరీ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. సెకండరీ ప్రోటాన్స్ ఏమో 2A ఉన్నాయి. సో ప్రాబబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ మోర్. అంటే ఇక్కడ 6 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి ప్రైమరీ ప్రోటాన్, సెకండరీ ఏమో ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి. సో కనుక అండ్ ది రియాక్టివిటీ ఈస్ మోర్, సో సెలెక్టివిటీ ఇస్ లెస్. సో ఇట్ అటాక్స్ ప్రైమరీ ప్రోటాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండరీ ప్రోటాన్. సో ఇక్కడ మీకు సెకండరీ ప్రోటాన్ రీప్లేస్ చేస్తే 2-chloropropane విచ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ 55%, 1-chloropropane ఏమో 45% ఉంది. అంటే ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎక్కువ లేదు. కానీ అదే ప్రోపేన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ బ్రోమిన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది సెలెక్టివ్ గా నేను ఎక్కడ జాయిన్ అయితే నాకు స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనేది ఆలోచిస్తుంది. ఓకే, ఆలోచించి బికాస్ సెకండరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టేబుల్ దాన్ ద ప్రైమరీ, కనుక ఇట్ ప్రిఫరెన్షియల్లీ అటాక్స్ ఎట్ ద secondary place rather than the primary proton, which is replaces the secondary proton only rather than the primary proton. Kanaka 2-bromopropane ikkademo meeku 97% ఫామ్ అవుతాయి, 1-bromopropane ఇక్కడ ఓన్లీ మీకు 3% ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే దీనికి సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ, కనుక ఇది బాగా థింక్ చేస్తుంది అనమాట. నేను ఎక్కడ జాయిన్ అయితే స్టేబుల్ గా ఉంటా అని థింక్ చేసి ఇది జాయిన్ అవుతుంది. దీనికి ఏంటి క్లోరిన్ కి తొందర ఎక్కువ, అంటే దానికి సెలెక్టివిటీ లేదు, రియాక్టివిటీ ఇస్ మోర్, అది ఎక్కడైనా జాయిన్ అవుతుంది. సో అందుకని ప్రైమరీ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేస్తుంది, సెకండరీ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేస్తుంది, దానికి స్టెబిలిటీ అది ఇదని ఏం చూసుకోదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 products, 1-chloropropane, 2-chloropropane బోత్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ రేషియో. బట్ ఇదైతే స్టేబుల్ కనుక కొంచెం ఎక్కువ డామినేటింగ్ ఉంది, ఇది 45%. ఇదేంటి హైలీ సెలెక్టివ్ గా స్టేబిలిటీ ప్లేస్ లో జాయిన్ అవుతుంది. సో 2-bromopropane 97%, 1-bromopropane ఏమో 3%. అలా మీకు ఎనీ ఆల్కేన్ అండ్ రియాక్షన్ క్లోరిన్ ఇచ్చినప్పుడు మోర్ దాన్ 1 పొజిషన్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటే ఎక్కడైతే స్టేబుల్ గా ఉంటే ఆ స్టేబుల్ ప్లేస్ లోనే హాలోజన్ అనేది జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ అమ్మా. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఆల్కేన్స్ ని మనం న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్స్ లో రాయొచ్చు, అవునా? ఆల్కేన్స్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ మళ్ళీ స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో కవర్ అవుతుంది ఈ టాపిక్ అంతా. నేను జస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నా. ఆల్కేన్స్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తే లైక్ మనం ఈథేన్ చదువుతాం, ఈథేన్ కి సాహర్స్ ప్రొజెక్షన్ అని, న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ అని, వెజ్ ప్రొజెక్షన్ అని డిఫరెంట్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ రిప్రజెంటేషన్ లో చూపించవచ్చు, అవునా? అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ చూపిస్తామంటే నార్మల్ గా మనము పేపర్ పైన రాస్తే అది ఇట్ ఈస్ 2-dimensional, కనుక మనకి ఇంకో డైమెన్షన్ లో మాలిక్యూల్ ఆటమ్స్ ఎలా ఓరియంట్ అయినాయి అనేది మనకు క్లియర్ గా విజన్ ఉండదు. సో ఈ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఈ ప్రొజెక్షన్స్ లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అంటే వెజ్ ప్రొజెక్షన్ కానీ, న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ కానీ అండ్ సాహర్స్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు 3-dimensional రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. దానిలో మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్స్. న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఒక్క కార్బన్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఏమో డాటా రింగ్ అమ్మ, ఫస్ట్ కార్బన్ ని ఇక్కడ సర్కిల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సెకండ్ కార్బన్ ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డాట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమన్ ప్రొజెక్షన్. తర్వాత ఈచ్ కార్బన్ కి ఏం అటాచ్ అయిన గ్రూప్స్ ని మనము ఇక్కడ టోటల్ 120 degree సెపరేషన్ తో చూపిస్తాం, 120 degree సెపరేషన్ తో చూపిస్తాం. అంటే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఉన్న సర్కిల్ ఆన్ పేపర్ ఎలా రాస్తాం, సర్కిల్ ఒక కార్బన్ అంటాం, మధ్యలో పెట్టిన డాట్ ను ఒక కార్బన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కనిపించేదేమో ఫ్రంట్ కార్బన్, దీని వెనకాల ఇంకొక కార్బన్ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఏ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది ఈథేన్ స్ట్రక్చర్. బ్లాక్ కలర్ వి కార్బన్స్, వైట్ కలర్ వి ప్రోటాన్స్. ఓకే, ప్రోటాన్ బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ 120 degrees, 120, 120, 120, 60 degrees. మరి ఫ్రంట్ సైడ్ ప్రోటాన్, బ్యాక్ సైడ్ ప్రోటాన్, దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ parallel. So between these two, that is called dihedral angle. That dihedral angle is called as 0 degrees because they are exactly
parallel, exactly parallel. So దీని ఏం ప్రొజెక్షన్ అంటారు? న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ అంటారు. ఈథేన్ కి 2 న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్స్ వీ కెన్ ట్రై, బికాస్ ఆల్కేన్స్ అన్నింటిలో కూడా సిసి సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది. సింగిల్ బాండ్స్ ఏం చేయొచ్చు? ఈజీలీ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దే ఈజీలీ రొటేట్ అన్నమాట. డబల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటే వీ కెనాట్ రొటేట్, వెరీ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రొటేట్. But all the alkanes, they contain only single bond. Single bond means easily they can rotate from the one conformation to another conformation. So మనం ఒక పొజిషన్, ఒక ఫస్ట్ కార్బన్ ని ఫిక్స్ ఉంచుకొని సెకండ్ కార్బన్ ని ఏం చేస్తున్నాం? సిసి బాండ్ రొటేషన్ 60 degrees రొటేట్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ ద సెకండ్ కార్బన్ పొజిషన్స్ విచ్ కమ్ ఫ్రంట్, ఈ పొజిషన్స్ కి వస్తాయి, మిడిల్ కి వస్తాయి. So now the dihedral angle from the first carbon proton, second carbon protons are 60 degrees, and this conformation is called as staggered conformation. This conformation is called as staggered conformation. So ethane ki only 2 Newman conformations వస్తాయి. ఒకటి eclipsed conformation అంటాం. చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. మనం బుక్ పేపర్ పైన ఆన్ పేపర్ ఇలా రాస్తామమ్మా, ఓకేనా? ఇది 1 కార్బన్, ఫ్రంట్ కార్బన్, దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ కార్బన్, ఓకే? సో ఇక్కడ ఇది ఏ కన్ఫర్మేషన్ అంటాం? ఇదేమో ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్ అంటాం. ఫ్రంట్ ప్రోటాన్, బ్యాక్ ప్రోటాన్, డైహైడ్రల్ యాంగిల్ ఈస్ 0. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as staggered conformation. And among these two, eclipsed and staggered, which is more stable ante? Staggered is the more stable. The reason, ఇక్కడ all the protons, they are far away, little bit far away. ఇక్కడ ఏంటి? They are separated with the 0 degrees angle, so repulsions takes place. So eclipsed conformation is the least stable compared to the staggered conformation. So ethane ki enni conformations untai? 2 conformations. One is eclipsed conformation, another one is the staggered conformation. Among which is more stable? Staggered conformation is the more stable. Then మీకు ఇలాగే సిమిలర్ గా బ్యూటేన్ కి కూడా కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బ్యూటేన్ లో this is the dihedral angle 0 degrees unte eclipsed conformation. If the dihedral angle is 60 degrees, Gaussian conformation. Gaussian enter. What is this? Gaussian. If the dihedral angle, manam deniki chustunam dihedral angle R, front carbon R group, back carbon R group, both are parallel here. It is the 0 degrees dihedral angle, eclipsed conformation. Your front carbon R, back carbon R, they are separated with the 60 degrees. They are called as Gaussian conformation. Here, front carbon R and back carbon R, they are separated with 120 degrees. It is called as partial eclipsed. Partial eclipsed. And here both R's are separated with 180 degrees. They are called as staggered conformation. So మొత్తం బ్యూటేన్ కి 4 కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఎక్లిప్స్, గౌషియన్, పార్షియల్ ఎక్లిప్స్, స్టాగర్డ్. సో ఇవి ఇంకా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్స్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎందుకు? బికాస్ ఈ ఆల్కేన్స్ లో సిసి సింగిల్ బాండ్ కనుక ఈజీగా రొటేట్ అవుతాయి. ఇవే మనం ఎందుకు రాస్తున్నామంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ద స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్స్ విచ్ కెన్ ఐసోలేట్ కనుక మనం ఓన్లీ వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ దీస్ కన్ఫర్మేషన్స్. మనం 10 degrees రొటేట్ చేసిన ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, 20 degrees రొటేట్ చేసిన ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, 5 degrees, 3 degrees. కానీ దోస్ ఆర్ ఆల్ ద అన్స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్స్. ఇవి మాత్రమే స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. But among these 4 conformations, which is the most stable conformation? Staggered ma'am, tarvata Gaussian. Yes, staggered one is the more stable. The reason the bulkier groups are far away, which are repulsions, low repulsions, 180 degrees. Next is Gaussian conformation. ఇక్కడ అన్నింటి మధ్య either RR and R proton all are separated with this 60 degrees. So Gaussian conformation is more stable. Then is partial eclipse. Ikkada partial eclipse lo R which is parallel with the proton. So one is bulky, one is small. So next is partial eclipse. The least stable is eclipse. The reason both are bulkier groups are parallel, more repulsions, so least stable. So this coming, this is the energy diagram. Okay, here conformations are changing. Here it is the energy y-axis which represents the energy.
ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ లెస్ ఉంటుంది చూడండి అమ్మా. ఎనీ కాంపౌండ్ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ, ఇఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ మోర్, స్టెబిలిటీ ఈస్ లెస్. Yes. Okay, so what is the stability under? The staggered conformation is highly stable, then Gaussian conformation in Partially. eclipse, then fully eclipse. Yes. So what is the energy difference between ante means staggered conformation ki eclipsed conformation ki energy difference enta undi ante 5.3 kilocalorie per kilocalories. ante eclipsed conformation, this much of energy is more than the ante conformation. Eclipsed ki ekku untadi, energy is more, stability is less. This eclipsed conformation which contain the more energy than ante conformation. Yes, Okay, clear? So this is about the conformations of alkanes. So today what we have discussed, alkane, Alkanes. two-fact Preparation of nomenclature. alkanes. Yes, primary, secondary, tertiary alkanes. What are the preparation methods? Very, very important. The Wurtz reaction important. Wurtz reactions. Next, chemical reactivity. Alkane on reaction with the chlorine. What are the products? That is very, very important. Okay, na? Yes, ma'am. Next is conformations. మీరు మళ్ళీ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ లో చదువుతారు అయినా సరే. మ్యామ్ స్మాల్ డౌట్ మ్యామ్. మ్యామ్ ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే గౌచే ఎక్కువ స్టేబుల్ ఉంటుందా? మీకు హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆల్కేన్స్ లో ఉండదు కదా, అసలు ఆల్కేన్స్ కి హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండదు. హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండాలంటే ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉండదు, ఐదర్ OH గ్రూప్ ఉండాలి. అవునా? ఓకే. ఆల్కేన్స్ లో మనకి ఎలాంటి బాండ్స్ ఉండవు, అందుకనే దే ఆర్ కాల్డ్ as పారాఫిన్స్ ఆర్ ఇనర్ట్ కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు. మీరు దేనికన్నా ఆల్కేన్స్ తీసుకపోయి మీరు ఇట్లా ఓపెన్ ఎయిర్ లో పెట్టినా కూడా అవి ఏమి రియాక్ట్ అవ్వవు, ఎనీథింగ్ అనమాట. నో ఆక్సిడేషన్, నో, అంటే వెరీ రేర్. ఇట్ రిక్వైర్స్ హై టెంపరేచర్ టు ఇన్వాల్వ్. హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ కావాలంటే ఒకటి OH గ్రూప్ ఉండాలి, ఇంకొకటి క్లోరిన్ ఎనీ గ్రూప్స్ ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీకు హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంటర్మోలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్, ఇంటర్మోలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్, OH ఉంటాయి. OH ఉంటే అప్పుడు మీకు మళ్ళీ స్టెబిలిటీ అంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటే అప్పుడు మీకు స్టెబిలిటీ గౌషేక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. స్టాగర్డ్ లో ఏంటి, ఫార్ అవే కనుక మీకు అసలు మనకు హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉండదు, గౌషే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎక్కడ చదువుతారు అంటే స్టీరియోకెమిస్ట్రీ క్లియర్ చదువుతారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, ఓన్లీ ఆల్కేన్స్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ మాత్రమే. క్లియర్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే మ్యామ్, క్లియర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ చెప్తానమ్మా. థ్యాంక్ యూ మేడం. సత్యం సార్ జాయిన్ అయ్యారా?